Welcome to class number MM38, Eigenvector of a matrix. Eigenvector of a matrix. Class number 38, and this is for MSc Physics Mathematical Methods 1. Eigenvector of a matrix. And this is for BSc Mathematics students also, and this is internet for MSc Physics students. Eigenvector of a matrix. Eigenvectors of a matrix. What is an eigenvector? Eigenvector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? An eigenvector is a square matrix A. Eigenvector of a square matrix A is a non-zero vector V such that AV is equal to lambda V. So the matrix A is operating on the vector we get lambda V, where lambda is called eigenvalue. Here A is a square matrix, that is n by n matrix. A is a square matrix, n by n matrix. We calculate eigenvalues for square matrices. A is an n by n matrix. V is the column vector, eigenvector. V is called the column vector or the eigenvector. Lambda is a scalar called eigenvalue. Lambda is a scalar called eigenvalue. അപ്പോൾ ലാംഡയെ ഐഗൻ എന്ന് പറയും, ബിയെ ഐഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയും. ഐഗൻ വെക്ടർ ഒരു കോളം വെക്ടറാണ്, അതായത് ഈ ഐ ജെ കെ കമ്പോണൻസ് എഴുതുന്ന വെക്ടറാണ്. മീനിങ് when the matrix A acts on vector V, the direction of V does not change. Only its magnitude is scaled by lambda. Scaled means multiplied by lambda. When the matrix A acts on a vector V, the direction of the vector V does not change. അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് A എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. ഒള്ളി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ലാംഡ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലാംഡ ടൈംസ് കൂടും, സ്കെയിൽഡ് ബൈ ലാംഡ. ലാംഡ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരും. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്. സ്റ്റെപ്പ് 1, ഫൈൻഡ് ഐഗൻ വാല്യൂസ്. ഐഗൻ വാല്യൂസ് നേരത്തെ കാണാൻ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തെ പഠിച്ചതാണ്. I'll repeat to you. We know how to find eigenvalue and a problem will be repeated here. Step 1, find the eigenvalues, solve the characteristic equation, that is lit A minus lambda I is equal to 0. To find eigenvalues, we have to solve the characteristic equation. The characteristic equation is written in the form determinant A minus lambda I is equal to 0. ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ദിസ് ഗീവ്സ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ലാംഡ. ദെൻ ടു ഫൈൻഡ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐഗൻ വാല്യൂ. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഐഗൻ വാല്യൂ കാണുന്ന രീതി. ഫോർ ഈച്ച് ലാംഡ സോൾവ് ലാംഡ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. Solve the equation A minus lambda I into V is equal to 0. This is a homogeneous system of equations. This is a homogeneous system of linear equations. Non-trivial solution. Non-trivial solution means a solution which is not equal to 0. A non-trivial solution are the eigenvectors. You see the example. When we study this example, you can understand fully the method of finding the eigenvector. Example. Let us consider a matrix A 2 1 1 2 that you put in a square bracket. Put in a bracket. ഈ മെട്രിക്സ് ലൈൻ മാറ്റി ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കുക. അപ്പുറം ഇപ്പുറം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആ പാർട്ട് കൊടുക്കണം. The characteristic equation is determinant A minus lambda y is equal to 0. So we can find determinant A minus lambda I. For that, from the above matrix, in the diagonal term, you subtract lambda. That is determinant 2 minus lambda, 1, 2 minus lambda. This can be equal to 0. That is, that you expand. The determinant you have to expand. 2 minus lambda square minus lambda. That is lambda square minus 4 lambda plus 3. This is a quadratic equation, and here lambda has two values that you can find by factorization or by using quadratic equation.
lambda square minus 4 lambda plus 3 is equal to 0. Here, in this expression, lambda has two values. They are 1 and 3. This problem we have solved. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് ഫാക്ടർ ചെയ്താൽ മതി. ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ലാംഡ പ്ലസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ലാംഡ എടുക്കണം, പിന്നെ മൈനസ് ലാംഡ എടുക്കണം, പ്ലസ് 3 എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ലാംഡ മൈനസ് 3 കോൺഫാക്ടർ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ലാംഡ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. ഒന്നെങ്കിൽ ലാംഡ മൈനസ് 3 0, അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ മൈനസ് 1 0. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലാംഡ വാല്യൂ 1 or 3 or 1 and 3. So when we solve the above eigenvalue equation, we get two values of lambda. The two values are 1 and 3. Now we find the eigenvectors. Now we can find the eigenvectors. Take the first value of lambda. Lambda is equal to 1. Then a minus I into v we write as, that is equal to 0. A minus I into v is equal to 0. That is a we take as, since lambda value is 1, a we write as 1 1 1 1, and the vector, you 2 component vector. This is a 2 row 2 column matrix, so we can write a 2 components vector xy. V means xi plus yj, therefore xy a column vector. That we multiply inside and find the determinant. We get x plus y is equal to 0 or y is equal to minus x. അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം പിന്നെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അവിടെ 1 1 1 1 xy ആണ്. 1 1 1 1 xy. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന x പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്നുണ്ട്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം y is minus x. അപ്പോൾ y ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂ y 1 ആണെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂ -1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ x 1 ആണെങ്കിൽ y വാല്യൂ -1 ആയിരിക്കും. സോ ഐഗൻ വെക്റ്റേഴ്സ്, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഐഗൻ വെക്റ്റേഴ്സ്? അപ്പോൾ ഈ x1 y -1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഐഗൻ വെക്റ്റേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഐഗൻ വെക്റ്റേഴ്സാണ്. ആ മോഡലിൽ നമുക്ക് വെക്റ്റർ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി ഫോർ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ 3, ലാംഡ 3 ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മൾ a minus 3i into v, അത് 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. a എന്താണ്? അത് -1 എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും. 3i ആകുമ്പോഴേ a എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? a എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് 2 1 1 2 1 2 1 1. ഇപ്പോൾ a മൈനസ് ലാംഡ i 3 ആണ് എടുക്കുന്നത്. a മൈനസ് ലാംഡ i അതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a മൈനസ് ലാംഡ i എടുക്കുമ്പോൾ 1 1 1 1 എന്ന് കിട്ടും xy. അപ്പോൾ x പ്ലസ് y 0, അങ്ങനെ y is equal to minus x കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ x is equal to, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലാംഡ 3 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം എഴുതണം. 3 ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു v എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -1 1 1 -1 xy is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -x പ്ലസ് y, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ -x പ്ലസ് y 0. അപ്പോൾ y ഈസ് x എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് വാല്യൂം 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കാം. therefore ഐഗൻ വെക്റ്റർ ദ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 1 1 1 1ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും.
അതായത് 2 ഉണ്ട്, 2 ഐഗൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും, 3 ഐഗൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണ്? ജോമെട്രിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് റീറ്റെയിൻ ദെയർ ഡയറക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബൈ എ. ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് റീറ്റെയിൻ ദെയർ ഡയറക്ഷൻ, ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് മാറ്റമില്ല, പിന്നെ ഐഗൻ വാല്യൂസാണ് മാറുന്നത്. ദ മാട്രിക്സ് സ്ട്രെച്ചസ് ഓർ സ്ട്രിങ്സ്, മെട്രിക്സ് വലുതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാകാം. The matrix stretches or strings them by a factor, the eigenvalue factor, eigenvalue. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. എവരി n by n കേട്ടോ, എവരി n by n മെട്രിക്സ് ഹാസ് അപ് ടു n eigenvalues including കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡും കോംപ്ലക്സും ആയിട്ടുള്ള n ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും. ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന് 2 ഐഗൻ വാല്യൂ. ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഐഗൻ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് is symmetric, the eigen vectors are orthogonal. Where we find its applications in quantum mechanics or wave functions, in the case of wave functions. Then principal component analysis, PCA, in statistics, in Google page rank algorithm. Next, vibration analysis, electrical networks, etc. And these are the questions. What is eigenvalue of a matrix? How will you find it? Question number 2. Given a matrix A is equal to 2, 1, 1, 2. അത് നമ്മൾ റോ കോളം വൈസ് എഴുതണം. ആദ്യം 2, 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ, അടുത്ത 1, 2 സെക്കൻഡ് റോയാണ്. അപ്പോൾ നീട്ടി എഴുതുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മെട്രിക്സ് A is equal to 2, 1, 1, 2. ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ്. ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിച്ചാൽ മതി. What is the geometric interpretation of eigenvectors of a matrix? Geometric interpretation പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Geometric interpretation, ഇതാണ് geometric interpretation. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, give the properties and applications of eigenvector of a matrix. ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വെക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും പറയുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എക്സെട്ര, we set it. That is all with the class number 38. We continue. Thank you.